네, 여러분은 지금 글로벌 광주 방송 Now in 광주와 함께하고 계십니다. 1월 31일 금요일인데요. 명절 연휴 잘 쉬고 이제 다시 일상으로 돌아가셨을 줄 믿습니다. 자, 오늘 저희 2부 스튜디오 안에 광주광역시 의회 운영위원장 정다은 의원님 함께 나와 계시는데요. Today we're joined by 정다은, who is the chairperson of the Gwangju Metropolitan Council's Operations Committee. Welcome, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 저희 우리 청취자분들에게 간단하게 자기소개 좀 해주세요. 네, 안녕하세요. 저는 광주광역시의회에서 일하고 있는 정다은 의원입니다. 반갑습니다. 저희 글로벌 광주 방송에는 처음 출연하시나요? 네, 광주방송과는 연이 어서네요. 앞으로 저희 더욱 자주 뵐 수 있으면 좋겠어요. 오진 못했지만 광주방송을 사랑합니다. 좋습니다. Alright, I don't know how much of that is really being out of heartfelt, but hopefully. 저희 설 명절 연휴 잘 쉬셨나요? 네, 덕분에 잘 쉬고 있습니다. 네. 오늘까지 연휴 쉬고 계시는 거예요? 실은 어제까지 쉬었죠. 오늘 다시 이제 일상으로 복귀하셨군요. 네. 설 명절 연휴 동안 시민분들 많이 만나보셨을 것 같은데 요즘 민심의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 저희가 명절이 되면 의원들은 시장을 자주 가잖아요. 그래서 시장 가서 이제 말씀 들어보면 지역 어딜 가더라도 어렵다, 힘들다, 진짜 화가 난다 이런 말씀들 많이 하셔서 참 고개 들기가 쉽지 않죠. Right. So according to her, who is actually a member of the Gwangju City Council's Operation Committee, she had actually met many citizens during this Lunar New Year holiday period, and she was able to encounter a lot of the public sentiment that is more enraged and that is difficult. 사실 지금 이제 작년부터 저희가 예기치 않았던 많은 이제 다사다난했던 그런 사건들로 인해서 많은 분들이 굉장히 어려워하는 그런 상황인데요. 뭐 대통령 탄핵 심판이라는 이런 국가적 위기와 더불어서 작년 말이었죠. 이제 제주항공 여객기 참사 너무나 비극적인 그런 일들도 발생하면서 지역 경제에 되게 크게 영향을 끼쳤는데요. 지금 의원님께서는 의회 이제 운영위원장으로서 현재 상황을 또 어떻게 보고 계시나요? 실은 아주 걱정스럽고 뭐라고 말씀을 드리기가 어려울 정도입니다. 계엄 사태 전후로 지역 경제가 급속히 얼어붙었다. 이런 건 전국적으로 공통된 사정이었는데 오죽하면 윤석열 탄핵 직후에 우원식 국회의장이 나가서 회식도 하시고 좀 일상을 영위하셔라 이렇게 독려했을 정도였잖아요. 네. 근데 저희가 과거를 되돌아보면 뭐 IMF 이후로 뭐 사스, 메르스, 코로나 이런 전병이 돌 때 또 정치적 위기가 연이어서 터질 때 이런 사회적 이슈가 있을 때마다 뉴스에서는 맨날 최악의 경제 위기다, 경기 침체가 아주 최악이다 이런 보도를 했었는데 우리 대한민국이 매번 역대 최악을 갱신하는 것 같아요. 그래서 지금도 역시 마찬가지인데 또 우리 광주 전남은 여객기 사고가 발생을 하면서 경제뿐만 아니라 정서적으로도 매우 암담한 상황이고 이런 또 정서적인 영향이 다시 경기 침체로 이어지는 악순환이 좀 반복되고 있는 것 같아서 안타깝습니다. 돌이켜보면 경기가 호전됐다 이런 뉴스를 들어본 게 언젠지 기억조차 희미합니다. 우리 지금 헌정 질서가 매우 심각한 위협을 받고 있는 상황인데 우리 사회가 그로 인해서 떠안게 된 이 불안정성이 매우 우려스러운 상황이죠. 네, 특히 이제 광주광역시 의회 이제 또 운영위원장으로서 의원님께서 이 지역 경제 민생에 관해서 더욱 느끼는 바가 남다를 것 같은데요. Now there is obviously the national crisis that is still ongoing, that is still unfinished, that is obviously surrounding the impeachment trial of President Yoon Suk-yeol and of course the very last tragic accident of the Jeju airplane crash that occurred on the very last day of last year. And there seems to be a very close connection to the regional economy where she, as a member of the city council, views of this current situation as something that is very gloomy and something that is very downfall because there is always a spreading news about how Korean economy is a shake and it is always on the downfall, never really on the upturn, and she is very concerned about that. 특히 이제 윤석열 대통령의 이제 탄핵 심판 5차 변론이 예정되어 있는 그런 상황인데요. 또 법률가로서 의원님께서 이것을 바라보고 이제 해석하시는 시각이 또 궁금하기도 합니다. 일단 지난 그 26일에
윤석열 대통령이 구속 기소가 됐어요. 그걸 보면서 사실 기소가 안 되면 어떡하지, 또 검찰이 다른 판단을 하면 어떡하지 하고 불안해하시는 국민 여러분들 많으셨었는데, 다행히 이제 구속 기소가 된 와중에 형사 사건은 형사 사건대로 가고 탄핵 심판은 탄핵 심판대로 가잖아요. 탄핵 심판 법정에서는 윤석열 대통령이 직접 나와서 이제 구두로 변론을 하시는데, 그걸 지켜보면 또 답답하죠. 이게 그렇죠. 뻔한 거짓말들은 막 하니까. 근데 저희 변호사들도 마찬가지고, 이 증인이 나와서 혹은 상대방 이 당사자가 나와서 거짓말을 막 하면 더 거짓말 하도록 내버려 두거든요. 이게 마지막에 한 방으로 이제 엎을 수 있고, 거짓말을 하면 할수록 이제 증거를 계속 쌓아가는 거군요. 그렇게 하고 있기 때문에 아주 뭔가 한편으로는 답답하고 화가 나지만, 그래 잘 하고 있다 이런 마음으로 보고 있습니다. 머리 위에 죄를 스스로 쌓고 있다. 그렇습니다. Right. I mean, there is the fifth hearing of President Yoon's impeachment trial coming up very soon. And as a legal expert herself, being a lawyer or an attorney, she had actually thoughts. She expressed some thoughts of the proceedings, where obviously, as of last weekend, was it President Yoon was actually decided to be detained, and when there is a criminal trial that is going on, as well as the impeachment trial that is also ongoing at the very same time, Yoon had appeared for his impeachment trial and had defended for himself, where it was actually giving a lot of discouragement and disappointment to a lot of public. However, in the legal experts' view, it was also viewed in a positive way. There is a silver lining, because usually when the affected or those that are plaintiffs are actually called upon and they're calling on, they're defending on their own statements, it is actually left alone so that they will be piling up their own ashes, so that if anything goes wrong, it would actually be upon on their own words that they will be confounded on. 지금 이제 윤석열 대통령의 탄핵 심판이 아마 계속해서 진행이 될 거고, 빠르면 이제 5월 말이라든가 6월 초에 아마 조기 대선이 또 이루어질 것이고, 많은 국민분들의 관심이 이것에 향할 것으로 이제 또 저희가 제일 다 예상을 하고 있는데요. 조금 더 지역적으로 저희가 좀 움직여서 광주 지역의 현재 경기가 어느 정도로 어려운지 실질적으로 이제 현장을 이렇게 가보시거나 민생의 목소리를 들으시는 입장에서 좀 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. 그러니까 일단 저희가 광주연구원이라는 곳에서 광주를 연구하는 이 집단이 있는데, 거기서 이제 광주 경기에 대해서 연구를 해서 발표를 했어요. 근데 작년 말에 발표한 것에 따르면 내년 광주 지역 내 총생산이 0.13% 감소할 거다. 또 수출 감소 때문에 생산은 1억 8천 90억 원 정도, 그리고 부가가치는 580억 정도가 감소할 거다. 그리고 또 취업 인원은 629명이 줄어들 거다. 이렇게 굉장히 모든 것이 안 좋아질 거다라는 이 연구 결과를 발표했는데, 이게 또 탄핵이나 여객기 참사 같은 악재들이 반영되지 않은, 그러니까 그 터지기 전에, 그 사고들이 터지기 전에 조건들이 올해를 가리키는 거군요. 네, 맞습니다. 네. 근데 우리한테 있었던 여객기 참사나 탄핵 같은 이런 악재들을 반영을 하면 이 수치들이 더 악화될 거거든요. 이 광주가 우리가 고질적으로 가지고 있는 문제가 자동차 관련 산업을 제외하면 이렇다 할 생산 구조가 없다라는 거였는데, 그래서 우리 선거를 통해서 선출되는 뭐 시장님이든 의원들이든 이 문제를 해결하기 위해서 고민을 많이 하고 대안을 제시하기도 했거든요. 그러니까 반도체, AI, 뭐 미래차, 아리백 이런 관련 정책들이 광주에서 막 돌아가고 있는데, 안타깝게도 이 광주의 정치인들이 하는 고민들이 아직 가시적인 성과로 나타나지는 못하고 있습니다. 그 이유가 이제 저희가 당선된 지 한 2년 반 정도밖에 안 됐잖아요. 예. 그래서 지금 광주의 모습이 사실은 걱정스럽죠. 이 거리를 돌아다녀 보면은 1, 2년 다 내도록 공실이 많아서 이 임대 프랑 자체가 빛이 발해 있을 정도이고, 손님 대신에 뭐 두세 테이블 손님이 가게에 가득 차야 되는데 임대 프랑이 가게를 다 채우고 있고, 또 가게 들어가 보면 한두 테이블 정도밖에 손님들 안 들어 계시고, 이런 것들 보면 참 마음이 안타까운 와중에 거리로 나오면 또 거리에는 탄핵이나 뭐 이런 암울한 정치 프랑들만 널려 있잖아요. 그래서 정말 마음 편히 눈을 어디다 둘 수가 없는 상황인데, 정치인이라는 게 우리 생활의 모든 면에 책임을 부담하고 있는 사람인데, 정말 시민들 만날 때마다
위로도 한두 번이지 이 염치도 없고 죄송스럽기도 하고 그래서 주민들 뵙기도 실은 겁이 납니다. 네, 아무래도 말씀하셨던 것처럼 광주연구원에서 발표한 자료에 따르면 그러니까 지난해 기준으로 올해가 이미 되게 좀 안 좋게 예측이 되어 있었던 그런 상황인데 그것이 이제 저희가 겪었던 그런 악재를 포함하지 않은 것이었기 때문에 더욱더 나빠질 것으로 예상을 하신다는 그런 말씀인 것 같은데요. Now, obviously, with the ongoing situation, the challenging of the current economic situation in the Gwangju region is very much concerning for a lot of the politicians because as of last year, before this tragic accidents, including the impeachment or this martial law announcement, as well as the plane crash occurred, the Gwangju Research Institute had actually given a forecast about how this year is going to turn out. And it was already on the downturn, and including everything that had happened ever since then, it's even expected to be even more in a more gloomy and a more downturn of a situation that is very much concerning for a lot of the politicians, including herself. 뭐 광주시 의회 같은 경우는 이런 이제 상황 속에서 지난해 7월에 지역 산업위기 대응 체계 구축하고 또 운영을 하는 그런 조례를 전국 최초로 제정하기도 했는데요. 산업위기에 이제 대응하는 그런 체계를 구축한다. 경제 위기에 대비하기 위한 노력 같은데 시민분들이 체감할 만한 성과가 혹시 있었을까요? 이제 새해가 됐고 말씀드린 것처럼 이 좋은 전망들은 나오지 않고 있지만 그렇다고 해서 우리가 가만히 있을 수는 없고 그렇죠. 어떻게든 이렇게 경제 네, 민생 경제 위기 극복을 위해서 광주시가 지금 추진하겠다고 밝힌 사업이 97개나 돼요. 그래서 이 경제활력 사업을 9,800억을 들여서 본예산 기준으로만요 추진을 하겠다고 했습니다. 소개를 좀 드리면 소비 촉진 사업이라는 카테고리 안에 착한 소비 캠페인, 뭐 상생카드를 할인해서 발행하겠다, 공공배달 앱을 확대 운영하겠다, 지방재정을 신속 집행하겠다, 뭐 이런 사업들이 있고요. 여러분들의 부담을 경감시키기 위한 정책으로는 대중교통비를 어린이는 무료, 그리고 청소년과 어르신은 반값으로 하는 G패스, 광주형 G패스 사업이고요. 또 6,000명의 출생가정에 출생축하금을 200만 원씩 지급해드리고 상생카드 50만 원을 추가로 지원하는 사업도 준비되어 있습니다. 또 1,700억 원을 들여서 6,800개사의 소상공인과 자영업자들에게 이 저금리로 대출을 해드리고 이자를 지원하는 사업도 준비되어 있습니다. 또 소상공인들께는 아이돌봄 서비스를 지원을 해서 또 이 서비스 이용료를 지원해드리고 대체인력비도 지원하는 사업도 준비되어 있습니다. 이 아직 잘 알려지지 않은 사실이긴 한데 2025년 올해가 이 광주 방문의 해입니다, 여러분. 이 세계 양궁 선수권 대회가 준비되어 있는데 9월에 예정되어 네, 있죠. 맞습니다. 140여 개국에 1,300여 명의 선수단이 찾을 예정이고 또 우리가 가지고 있는 자원 중에 5.18 민주화 운동, 우리 한강 작가도 그렇고 계엄정국에서 더 빛을 발했는데 그래서 올해 이 5.18 민주화 운동이 45주년 맞았거든요. 그래서 역대 최대 규모의 방문이 예상된다, 이렇게 저희는 기대를 하고 있는데 이렇게 광주 방문의 해를 맞아서 우리가 지난 시간 광주가 이렇게 고민하고 준비해온 여러 경제 정책들이 결실을 맺어서 이런 빅 이벤트들을 기점으로 해서 좀 시민들께서 체감할 수 있는 성과로 이어지기를 기대하고 있습니다. Right, so Gwangju Metropolitan Council passed the Regional Industrial Crisis Response System and Operation Ordinance in July last year, and it actually became the first in the nation to establish such a system. And in terms of how these ordinances resulted in tangible outcomes for citizens, she just explained a little bit about the Win-Win card, the Gwangju Win-Win card having increased its percentage rate for the discount from the former 7% to 10% for this month alone. And there is also, of course, the public delivery app that has also expanded its rate of percentage of discount as well. And there are many things that are being offered, such as the birth congratulatory fund that is given to the mothers who have just given birth to their babies. It has increased to 2 million won plus 500,000 won of the Win-Win card that is being also offered as a voucher, and also various support systems that are being offered for the small business owners. 조금 전에 말씀하셨던 것들 중에 이제 뭐 출생한 이제 어머니들을 위해서, 가정을 위해서 200만 원 뭐 축하 지원금이라던가 상생
현행카드 50만 원, 또 뭐 소상공인들을 위한 다양한 그 금리가 낮은 대출이라던가 또 다양한 지원 정책을 말씀하셨는데 사실 굉장히 중요한 것은 주변에도 이제 여쭤보고 하면은 이런 것들을 모르는 분들이 좀 많이 계시더라고요. 네. 그래서 이게 제일 잘 알려지는 게 가장 중요한 것 같은데 홍보 같은 부분은 어떤 식으로 좀 하시나요? 저희가 모든 사업에 그러니까 모든 사업은 아니고 이런 주력 사업에는 홍보비가 따로 이제 책정이 되는데 뭐니 해도 우리 글로벌 광주 영어방송 덕분에 이 다양한 정책들이 이렇게 널리 알려지고 있어서 너무 감사한 마음입니다. 더욱 열심히 해야 될 것 같은데 더욱 저희가 많이 여쭤보고 많이 자료를 받아서 예 홍보를 해야겠습니다. 정말로 예, 잘 부탁드립니다. 아 저희가 잘 부탁드리죠. I mean it's really important that everything becomes known so that everyone will be able to benefit from this. 이제 말씀하셨던 것은 oh right we also cannot forget about the September event. The World Archery Championships that is being scheduled, as well as the 45th anniversary of the May 18th that is going to be held this year. So this year has actually been set as Visiting Gwangju year. So hopefully it's going to be helping a little bit in its regional economy. 이제 광주에서 이제 지역 산업 이런 지역 위기, 경제 위기를 대응하려는 그런 체계를 구축하고 또 운영하고자 하는 조례에 대해서 설명을 해주셨는데요. 또 광주시에서 조례 사후 영향 평가 업무를 해왔었죠. 근데 올해부터는 이 업무가 시의회로 이관된 것으로 알고 있습니다. 그에 따라 입법평가위원회도 구성할 방침이라고 하던데 업무를 이관한 배경은 어떻게 되고 또 이게 어떤 효과를 이제 저희가 기대할 수 있을지. 왜냐하면 시의회에서 조례를 이제 발의하고 이렇게 시행을 이렇게 시 차원에서 하게 되는 건데 이 사후 영향 평가를 기존에는 광주시에서 하다가 이제는 시의회에서 직접 하니까요. 시민분들이 느끼시기에는 어떤 차이가 있을지 좀 궁금합니다. 실은 이 사후 입법 평가가 제 공약 중에 하나였어요. 이 의회가 하는 입법 활동의 결과물은 결국엔 조례잖아요. 예, 조례는 근데 사회 현상들을 그때그때 규정하고 또 현실의 문제들을 해결하기 위해서 만들어지는 건데 조례가 한 번 제정이 되면 누군가가 관심을 갖고 개정을 하기 전까지는 처음 만들어진 그대로 그냥 존재하게 되는 거예요. 근데 사회 현상은 시시때때로 변하거든요. 그러다 보니까 조례도 어느 시점이 되면 현실과 맞는지를 확인해서 개정을 하든 폐지를 하든 이런 조치들이 필요합니다. 근데 현실적으로 필요하지 않는 조례가 방치되는 경우가 생길 수 있습니다. 관심을 누가 갖지 않으면요. 그러면 이 조례 그렇게 그냥 방치되어 있는 조례는 어쨌든 존재하기 때문에 그 존재하는 조례를 실천하기 위해서 행정력이나 예산의 낭비가 이제 불가피하게 발생하는 것인데 이런 것을 막기 위해서 사후 입법 평가를 해왔습니다. 그동안 집행부에서 말씀하신 것처럼 사후 입법 평가를 해왔었는데 이게 현실적인 성과를 내지 못하고 형식적으로 이루어지고 있다는 게 특이 활동을 통해서 밝혀졌죠. 이 그냥 만들어진 지 수년, 긴 거는 10수년째 그냥 방치돼 있고 해당 조례에 대한 사업은 없고 뭐 이런 상황들이 발견이 되면서 이제 그러면 이 입법기관인 의회가 직접 조례를 평가해보겠다라고 해서 이관을 받아온 건데 이게 어떤 효과가 있냐면 적기에 전문적으로 입법평가를 할 수 있습니다. 저희는 조례를 만드는 특화된 집단이잖아요. 그래서 쓰임이 다한 조례를 지체 없이 이 개정 절차를 밟아가지고 주민 생활의 효용성을 좀 극대화시켜봐야 되겠다. 요게 이제 목표고 배경입니다. 그래서 이제 시민분들이 들으시기에는 시의회에서 조례를 또 이렇게 입법을 하는데 또 시의회에서 자체적으로 사후 영향을 평가한다면 결국에는 뭐 자화자찬꼴이 되는 것이 아니냐 뭐 이렇게도 약간 염려할 수 있는데 목적 자체가 그것이 아니고 뭐 집행력이라던가 예산을 낭비 없이 제대로 이렇게 실효성이 떨어진 조례들을 이제 삭제하고 또 개정하기 위함이라고 하니까 어떤 면에서는 또 기대도 해봅니다. Right, so starting this year, the Gwangju City were used to be conducting this ordinance post-impact evaluation duties, but Gwangju Metropolitan Council is actually going to be taking over these duties. And as for this background of the transfer, it is not so that the City Council will be able to self-evaluate and give self-praise about the bylaws that they have come up with, but it is so that these bylaws or ordinances that they have established that have now run out of its effect will be successfully eradicated or they will be improved for the better purposes.
저희가 또 이제 계속 말씀을 나누고 있습니다만 시간이 촉박한 가운데 이런 말씀을 안 나눌 수가 없는 게 사실 올해에는 공항 이전 그리고 또 소각장 건립, 또 복합 쇼핑몰이 조성되고 도시철도 2호선 공사와 같은 굉장히 굵직한 현안들을 저희가 마주하고 있는 상황입니다. 그런 의미에서 이제 시의회도 시정의 동반자로서 협의해야 할 현안들이 굉장히 많아 보이는데요. 어떤 내용들을 지금 앞두고 계시나요? 말씀하신 것처럼 뭐 여러 가지 굵직한 현안들이 광주시에 돼 있는데 이게 실은 다들 쉽지 않은 문제입니다. 군공항 이전 같은 경우는 그렇지 않아도 쉽지 않은 상황이었는데 여객기 참사라는 악재까지 터진 상황이고 복합 쇼핑몰은 또 우리 광주 관광의 판도를 뒤흔들 것이다라는 이제 기대를 받고 있는 거고요. 그리고 또 도시철도 2호선 같은 경우에는 중앙정부도 그렇고 지방정부도 그렇고 이 예산 관련해서 어떤 표현을 쓰냐 마른 수건을 한 번 더 짜야 되는 상황이다라고 할 정도로 악화되어 있는 재정 상황에서 이 재정 확보가 관건인 도시철도 2호선 역시 굉장히 큰 이 과제입니다. 그래서 어느 거나 쉬운 문제가 없는 와중에 또 우리가 놓치지 말아야 될 것이 5.18 정신의 헌법전문수록 이거 되게 야심차게 추진하고 있었는데 산악정국에서 약간 뒤로 밀려나 있는 상황이고요. 그와 관련해서 5.18 기념사업 기본법을 또 제정을 하기 위해서 준비 작업을 하고 있습니다. 광주가. 이런 것들이 탄핵정국이 아니었으면 25년을 뜨겁게 달궜을 이슈들이거든요. 그리고 또 최근에는 또 노동권과 광주형 일자리 이 상생 취지가 충돌하는 취재 문제까지 발생해 있는 상황인데 그렇죠. 이 그동안 사실 왜 이렇게 광주가 많은 문제들을 안고 있지? 왜 우리가 25년에 이게 다 우리 앞에 놓여 있는 거지? 라고 생각을 해보면 그동안 해결되지 못한 채로 계속 문제들이 쌓여왔었던 것 같아요. 그것들이 이제 이런 과제들이 일거에 추진이 되면서 집행부나 의회나 쉽지 않은 시간을 보내고 있는 것은 사실이고 다들 치열하게 고민하고 열심히 일을 하고 있는 상황이니 좀 믿고 기다려주시기 바랍니다. 할 일이 굉장히 많아 보이십니다. Now, looking ahead to this year, there are very many significant issues such as the airport relocation, which has become even more difficult with the recent plane crash, and of course the construction of the waste incineration, the creation of new shopping mall complexes, as well as the extension of the urban subway lines. And there are many things that, along with the municipal governance of the Gwangju city, the city council will have to deal with these crucial matters to discuss together. 자, 그러면 이제 저희가 시간이 거의 없기 때문에 의원님 개인적으로 올해 어떤 의정 활동을 계획하시는지 그리고 시민분들께 또 특히 저희 글로벌 광주 방송의 청취자분들께 하시고 싶은 말씀 부탁드립니다. 네, 임기가 이제 1년 5개월 정도 남았습니다. 저는 다시 첫 마음으로 돌아가려고 합니다. 23년도 선거 때 제 슬로건이 정의롭고 정감있게 시민의 옆에서 진짜 정치를 하겠다라는 것이었는데 이 슬로건으로 득표율 전국 1등을 했거든요. 남은 임기 동안 최선을 다해서 잘 마무리해서 또 변함없이 시민분들의 응원을 받을 수 있도록 해야겠다고 다짐하고 있습니다. 글로벌 광주 영어방송이 이렇게 다시 탄탄하게 방송을 이어나가시면서 우리 지역에서 사실 GGN 많이 할 수 있는 역할들이 분명히 있었거든요. 그 역할들을 탄탄하게 해 나가시는 것을 보면서 정말 다행한 일이다. 그리고 앞으로는 GGN이 GGN을 흔드는 이런 일들이 없어야 되겠다. 절대 그것을 의원으로서 잘 지켜나가야 되겠다. 이런 다짐 역시 하고 있습니다. 청취자 여러분, GGN을 지켜주십시오. 사랑해 주십시오. 아유, 너무 감사합니다. 저희 앞으로 이제 정다은 의원님과 더불어서 광주시 의회의 다양한 활동 그리고 아주 치열하게 많은 일들을 해 나가실 텐데 모든 것을 함께 응원하면서 함께 지켜보고 기대하고 함께 하도록 하겠습니다. 지금까지 광주광역시 의회 운영위원장 정다은 의원님과 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.